दर्शक बंधु नमस्कार। आपण मान देखुछंती यस नोट्स यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु आज आम गहन रे एक अतिथि को मो स्वागत करबा पई चाहूची जे आम स्वर्गत किशोर चंद्र दिगाल सारंकर समस्त कार्य रे उपस्थित थिले एवं आम मानकु संपूर्ण खबर देउथिले। तो से सार को मो आम यूट्यूब चैनल को मो स्वागत करछि। सर आम यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि। नमस्कार। प्रत्येक दर्शक मान भाई को चैनल पाए मैं विशेष गर्वित आनंदित होते मधु स्पेशल करे अनुग्रह कर भाई मते देखबा वर्षमान करंतु निश्चित भाव गत कालीन किसी विजुअल कथा मो चैनल नाम होची तमा चिंता यूट्यूब चैनल तरफ आम मते लाइव कास्ट दउथलु। तो आज से सुयोग प्रभु पाए आम विजित भाई को पाए तो आनंद मन करबे। सर वर्तमान आम सम्मिलनी आम ख्रीस्टियन समाज पई एक दुखदायक घटना घटी जाइए जी सारा भारत रे सारा ओडिशा रे आम ख्रीस्टियन समाज को ईश्वर को वाक्य रे पढ़ाई नउथिले एवं तांकर समस्त गुण पई आज समस्त ओडिशावासी ओडिशा बाहर झुरुछंती। तो आमे जानिबा पई चाहूछु दर्शक मध्ये जानिबा पई चाहूछंती जे बारखुंबार परिस्थिति कोन एवं सेठागर सारंक परिवार परिस्थिति कोन एवं जो पास्टर माने आस्थिले विभिन्न जगार आस्थिले विभिन्न लोक माने आसी सेठारे से माने किशोर दिगल सारंकर समस्त धर्मगुण समस्त भल गुण को बखाणुले ए समस्त विषय रे आमे जानिबा पई चाहेबु। तो वर्तमान मो जानिबा पई चाहेबी प्रकृत घटना कोन सार आउ एक्सप्लेन करगले। ईश्वर तो वाक्य को तार 10:7 रे कोई धार्मिक शरण धन्य मात्र दुष्ट नाम पची जो लिखा जाए। तो प्रभु को महान दास स्वर्गत पालक शासनकर देहांत मध्य जेपरिखि आज पर्यंत दुखरे अनेक भक्तजन माने भांगी पड़ुछंती। कहीं भांगी पड़ुछंती तांको ख्रीष्टीय सेवा लाइफस्टाइल गोटे आदर्श एक अनन्य थिला जहाँकि सारा ओडिशा बासी ख्रीष्ट समाज को ही नुहे विजातीय मान गोटे छाप दे जाइए। तेणु लोके आज ओडिशा विभिन्न प्रांतर पुरपल्ली लोक अनेक सांत्वना देवा सेठारे अनेक लोक समागम जहाँकि अवर्णनीय अदर्शनीय पर मत लगुला जे प्रकृत भाव दिगल साइड अच्छा मन करते लोक मैंने से सुंदर रब गुड़ाक मीडिया माध्यम जो माने साउंड दिया जाउथला भावुली जीवित जीवित माने लुचिकी अच्छा भावुली यह खाली अनुभव थिला मो पाखे। एक्चुअली सारंकर ट्रीटमेंट रे किछि प्रॉब्लम हला कि ना से ट्रीटमेंट कथा तो मो मैडम को संग कथा बात करूतली पुणी जे कि आरबीआई फाउंडर मेंबर्स जे अछंती दीप्ति नायक मैडम अछंती तांसम कथा बात करूतली से सुंदर भाबे कहउतले सारंकर किछि देह रे जहा कि माने सिक्रेट विषय थिला ता बोला पई चाहे नै ताको देह रे अनेक विषय थिला ट्रीटमेंट होतला। तो बैंगलोर जाइतले विभिन्न प्रकार चेन्नई जाइतले से माने सब विषय अनेक मेडिकल ट्रीटमेंट करिया शेष रे प्रभु दासी को भावना हेतला जाकि दिगल सारंकर स्त्री मते कहउतले जे ए विषय भावना हेतला जे सारंकर नवा पाई प्रभु आत्मा राणी कहउतले। ओके तो सारा ओडिसा रे ओडिसा बाहर सार को एवं मध्य झुरुछंती। तो को जगार आसिक सार को कौ संभाषण लोक मैंने देले से मानकर टेस्टिमनी देले ता ऊपर संक्षिप्त किछि कहन। निश्चित भाव से जगह अनेक मान्यगण्य व्यक्ति ख्रीष्ट यीशुंकर मान्यता पाई व्यक्ति बिशप हूँ चालक हूँ डिकन हूँ पालक हूँ विश्वास हूँ विभिन्न डायरेक्टर अनेक इंडिया सब एमती जे आउट ऑफ कंट्री लोक माने ऑनलाइन से सत्र बाट देउथिले ए प्रकार व्यक्ति योगदान देथिले। बहुत खुशी कथा किंतु यह आम गोटे बड़ क्षति घटी ए क्षति आमे तो आग को एक व्यक्ति पाइबा न पाइबा आम पक्षर ना यह ईश्वर को गोटे आम दान थी यह समस्त आम ओडिशावासी जानिचु
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବଢିଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଶୋର ଦିଗାଲ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଆମେ ରୁବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର ଥିଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର, ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ପରିବାର କିଶୋର ଦିଗାଲ ସାରଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ସୁଖ କୋଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଶା ଭରସା ଦିଆଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଉଛି ସମୀର ଦିଗଲ ସାର। ଆଉ ସେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀର ଆସିନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖିର ଲୁହ ଧାର ଝରି ଯାଉଥିଲା, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ, ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇଭ୍ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଠି ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ସେବା କେମିତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ସବୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାନ୍ଦି ପଡୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ ଧର୍ମୀଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କହି ଚାଲିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ କିଶୋର ସାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏମିତି କାଲି ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସାର୍ ପିଲା ବେଳରୁ ହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ବେଳର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା? ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ କାଲି ସନ୍ତୋଷ ପାଉଥିଲି ଖବରଟା। ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଛୋଟ ବେଳରୁ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଅନେକ କହିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ହେତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ୟା ବଞ୍ଚିବନି, ୟା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ ଡକ୍ଟର ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁଖକଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ମରଣ ଖବର ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ କାର ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସାରା ଗଜପତିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଦିନ ମରଣ ହେଲା ସେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମରଣ ଖବର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଦଉଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଦିଗଲ ସାର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମେସେଜ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସର୍ଭିସ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି। ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରେ କଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲି ଯେ ଦୁଃଖର ଖବର, ଯାହାକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ସେଇ ଖବରଟି ଓଡିଶାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଲେ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ WM ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲାଇଭ୍ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲି। କେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷାରେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମୋର ଶରୀର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କେହି ବି କାହା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। କେତେ ବଡ କଥା ଘଟିଗଲା, କେମିତି ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲା, କଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ଖବର ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଖବରକୁ ଜଣାଉଥିବାରୁ ଆମେ ସାରା ଗଜପତି ବାସୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ତ ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଉଛୁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପଡୁଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମ ଗଜପତିରେ ହଉ କି ଆମ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯେମିତି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ହଉ କି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଏବଂ ଆମର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ, ରାଜୀବ ପାଙ୍ଗେଲ ସାର୍, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ଖୁସିର ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଆମେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା କି? ଏ ତ ଭାରି ବଡ କଥା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ପାଇଁ। ଦିଗାଲ ସାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ଲୋକରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଗାନ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝେଇବା, ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ, ସେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୂତ ରୂପରେ ଦେଖାଥିଲେ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ କାଲି ବି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଆଉ ଦିଗାଲ ସାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ, ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଉ ଦିଗାଲ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କରି ରୂପରେ, ତାଙ୍କରି ଗୁଣ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ବିରୋଧ ହିଁ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଓକେ, ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ସାର୍, ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ପରିବେଶ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁବି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ। ପୁଣି ଶେଷ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ତ ଦିଗାଲ ସାର୍ଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏଇ ଦିନରେ ଅକସ୍ମାତ ଆଉ ରୁବି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମରିଗଲେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ବଢି ଯାଇଛି। କାଲି ତ ଯେତେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜ ବାପା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଲେ, ବାପାକୁ ହରେଇଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଆକାଶ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢି ଯାଇଛି। ଏହା ଶେଷରେ ଆପଣ ଆମ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହଉ କି ସୁଖକଳ ପରିବେଶ ହଉ କି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ କଣ ରହିବ? ମୁଁ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା, ମଣିଷ ସାନ୍ତ୍ୱନା କିଛି ନୁହେଁ କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଦାସମାନ ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ବଳିଦାନ କରତେ ଶାନ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ନଗରକୁ এই ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ମତେ এই ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ସାର୍ ମନା କଲେନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ସାର୍ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କୋନା ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଡେଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। କହିବାରୁ ସାର୍ ମନା କଲେ ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ, ମୋଟିଭେଟ କରିବ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।